जय अंबे मित्रों। गुजकेट 25मो प्रश्न 2013 पेपर चाले छे, ध्यान राखजो। 25मो प्रश्न, नीचेनामांथी कई प्रक्रियामां नाइट्रोजन मोनोक्साइड वायु मळे छे? नीचेनामांथी कई प्रक्रियामां नाइट्रोजन मोनोक्साइड वायु मळे छे? ऑप्शन ए आप्यो छे Cu प्लस 10HNO3। आ मंद है भाई, 10 मोल वापरे एटले मंद है, तो अहीं CuNO3 ट्वाइस तो बनशे ज, प्लस 10 HNO3 ना मोल ज्यारे होय त्यारे N2O बने। शू बने? N2O। याद राखजो, ऑप्शन बी Cu प्लस 4HNO3। हवे 4 मोल वापरे एनो मतलब ए केवो छे? सांद्र। ओछा मोल वपराय एटले वधु सांद्र छे, तो CuNO3 ट्वाइस तो बनशे ज, प्लस NO2 बनशे, प्लस NO2। आने कहेवाय डाई नाइट्रोजन मोनोक्साइड, आने कहेवाय नाइट्रोजन डायोक्साइड। ऑप्शन सी Cu प्लस 8HNO3। 8HNO3 10 થી 30%, 10 થી 30%, एनो मतलब मंद ज छे। CuNO3 ट्वाइस तो बनवानो, प्लस अहीं शुं बनशे? NO गैस। तो अहीं ऑप्शन सी आवशे तमारो। 3 रिएक्शन बराबर Cu ना ध्यानमां लेवाना। Cu 10HNO3 नाखो तो CuNO3 ट्वाइस प्लस N2O मळे। जो 4 मोल HNO3 सांद्र एकदम होय ने एनी जोड़ प्रक्रिया 68% थी वधु सांद्र जोड़ प्रक्रिया करो तो NO2 मळे। अने 10 થી 30%, आ एकदम मंद छे, आ एकदम मंद छे 5%, अने 10 થી 30% होय जो सांद्रता तो NO गैस मळशे, नाइट्रोजन मोनोक्साइड। तो ऑप्शन सी आवशे। 26मो, कया पदार्थोनी जोड़ NH3 ना उत्पादननी हेबर विधिमां प्रवर्धक तरीके वपराय छे? 26मो, NH3 ना उत्पादननी हेबर विधि N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives 2NH3 गैसियस। एमोनिया ना उत्पादननी हेबर विधि छे। 200 बार दबाण छे, 773 केल्विन तापमान छे, Fe उद्दीपक छे अने मोलिब्डेनम प्रवर्धक छे। मोलिब्डेनम शुं छे? प्रवर्धक छे। हवे जोजो, आ 11th अनुसार Fe उद्दीपक ने मोलिब्डेनम प्रवर्धक। अहीं तमने उद्दीपक आप्यो छे FeO उद्दीपक, FeO उद्दीपक। तो प्रवर्धक तरीके K2O અને Al2O3, K2O અને Al2O3 आ छे तमारा प्रवर्धक। प्रवर्धक एटले उद्दीपकने प्रक्रियानो वेग वधारवामां मदद करे। तो तमारो आंसर आवशे सी K2O અને Al2O3। अमुक वार आज प्रश्न पूछे छे Fe उद्दीपक होय प्रवर्धक कोण वपराय छे? मोलिब्डेनम धातु ज वपराय। आ जूना वपराता था। हवे नवामां उद्दीपक तरीके FeO नाखे छे, तो प्रवर्धक तरीके K2O અને Al2O3 वापरे छे। MCQ पूछाई गयो आनो। 27, कयो ऑक्सो एसिड शक्य नथी? कयो ऑक्सो एसिड शक्य नथी? तो तम जाणो छो ऑक्सो एसिड में एकमात्र जाणीतो हेलस एसिड, हेलस एसिड एकमात्र जाणीतो HOClO, एकमात्र जाणीतो हेलस एसिड HClO2 छे। क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, हेलस एटले क्लोरस एसिड एकमात्र जाणीतो छे। अहीं ऑप्शन आप्या छे ए HOClO2 आ बने छे, यस। तो आ शक्य छे, आ शक्य छे। ऑप्शन बी HOFO2 भाई फ्लोरीन नो एकमात्र बने छे, एकमात्र बने छे HOF, कारण के आनो ऑक्सिडेशन हमेशा -1 रहे। तो आ शक्य नथी, आ शक्य नथी। हजू ऑप्शन सी जोईए, HOBrO2 HOiO2 बधा बने छे, HOBrO2 અને D HOiO2। क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड ने आयोडिक एसिड आ त्रणेय बने,
આ પણ બને અને આ પણ બને, આ શક્ય નથી. HOFO2 એફનો એકમાત્ર એસિડ છે કયો? HOF, એના સિવાય એફના બનતા નથી. આ ઉપરાંત કદાચ બીજું પૂછ્યું હોય તો ક્લોરીનનો એકમાત્ર જાણીતો HOClO2 છે. HBrO2 બનતો નથી. બીજા જાણવા માટે HBrO2 બનતો નથી, HiO2 બનતો નથી. આ બને છે, આ બને, આ બને, આ બને, આ બને, પણ HOFO2 બનતો નથી. આગળ વધીએ. નીચે આપેલી પ્રક્રિયામાં એ શું છે? 28. એક પ્રક્રિયા આપી છે, એમાં પૂછ્યું છે એ શું છે? એ વત્તા NaOH gives CHCl3. CHCl3 એટલે ક્લોરોફોર્મ બને છે, વત્તા HCOONA વત્તા H2O. તો તમને એમ પૂછ્યું છે એ કયો પદાર્થ છે કે જેમાંથી બને છે? તો એ તમારો છે ક્લોરલ હાઇડ્રેટ. એ તમારો છે ક્લોરલ હાઇડ્રેટ. ક્લોરલ હાઇડ્રેટ, હાઇડ્રેટેડ ક્લોરલ. Cl 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 CHO, આ તમારો ક્લોરલ છે. આ તમારો કોણ છે? ક્લોરલ. અને એનું હાઇડ્રેટેડ સ્વરૂપ ક્લોરલ હાઇડ્રેટ એ NaOH જોડે પ્રક્રિયા કરીને શું બનાવે છે? ક્લોરોફોર્મ બનાવે છે. બહુ જૂની પ્રક્રિયા છે, કોર્સમાં તમારા નથી પણ જૂની ચોપડીમાં છે. એટલે ક્લોરલ હાઇડ્રેટ NaOH જોડ પ્રક્રિયા કરે, યાદ રાખજો. 29. 28માં આન્સર આવશે બી, ક્લોરલ હાઇડ્રેટ. આને ક્લોરલ કહેવાય. આમાં આલ્ફા હાઇડ્રોજન હાજર નથી, ધ્યાનમાં લેજો. આલ્ફા હાઇડ્રોજન હાજર નથી એટલે આ કેનિઝારો આપશે અને આલ્ડોલ સંઘનન નહીં આપે. અમુક વાર આ પણ પૂછાય છે. અને ક્લોરલ હાઇડ્રેટ લખવો હોય ને તો CCl Cl Cl CHOH ટ્વાઇસ ક્લોરલ હાઇડ્રેટનું સૂત્ર. કદાચ કોઈને જાણવું હોય તો CHOH ટ્વાઇસ, પાણી ઉમેરાઈ જાય. ચલો 29. એક સંયોજન આપ્યું છે CH3H ડબલ બોન્ડ H. તમારે વિચારવાનું મારી જોડે. અહીં કર્યું છે H ને Cl. મિત્રો આનું તમને એવું પૂછ્યું IUPAC નામ, આનું IUPAC નામ કરવું છે. IUPAC નામ વિચારો તો તમારા કાર્બન છે, આ બીજો, આ ત્રીજો ના ચોથો, રાઈટ. ક્રિયાશીલ સમૂહને ઓછામાં ઓછો નંબર મળે તો ક્લોરીન છે તો આને 1 આપી દો, 2 3 4. બોલો 1 ક્લોરો બ્યુટ 2 ઇન 1 પર ક્લોરો 1 2 3 4 એટલે બ્યુટ આવે. 2 ઇન બીજા પર ડબલ બોન્ડ છે, વાર્તા પતી ગઈ. 1 ક્લોરો બ્યુટ 2 ઇન, ધેટ ઇઝ ઓપ્શન એ સાચો. 30મો પ્રશ્ન. પ્રક્રિયાના પ્રાયોગિક પરિણામો આપ્યા છે 30માં. અહીં લખું છું 30મો. પ્રક્રિયાના પ્રાયોગિક પરિણામો આપ્યા છે અને વિચાર કરવાનું પૂછ્યું છે. પ્રક્રિયા, પહેલો પ્રયોગ એટલે એમાં આપ્યું છે પ્રક્રિયાકારક અને અહીં આપ્યું છે ન્યુક્લિયોફાઇલ. ઓકે, બંનેની સાંદ્રતા. પ્રક્રિયાકારક એટલે રિએક્ટન્ટ અને ન્યુક્લિયોફાઇલ. 0.1 0.2 0.1 0.2. .1 .1 .2 .2. વેગ, અહીં વેગ આપ્યો છે 1.2 × 10⁻²
2.4 2.4 4.8 2.4 10 raised to minus 2 2.4 10 raised to minus 2 4.8 into 10 raised to minus 2 આ રીતે આપ્યું છે. ચલો હવે હું જોઈ લઉં. જો પહેલા બે પ્રયોગમાં આની સાંદ્રતા સમાન છે, દેખાય છે, એટલે તમને આનો ક્રમ મળશે. તો અહીં લગાઈ વેગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ઇન્ટુ પ્રક્રિયાકારકની સાંદ્રતાની એક્સ ઘાત અને ન્યુક્લિયોફાઇલની સાંદ્રતાની વાય ઘાત. આ વેગ સમીકરણ મળી ગયું તમને. હવે વેગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, તો ચલો પહેલા પ્રયોગ માટે બોલો 1.2 ઇન્ટુ 10 રેઝ ટુ માઇનસ 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ બોલો કે 0.1 રેઝ ટુ એક્સ 0.1 રેઝ ટુ વાય 2.4 into 10 raised to minus 2 is equal to k 0.2 raised to x 0.1 raised to y. 2 ભાગ્યા 1 કરતા તો આ ઉડી જશે હામે કે ઉડી જશે. 2.4 ભાગ્યા 1.2 2 આવે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.2 ભાગ્યા 0.1 એટલે 2 રેઝ ટુ x રહે. ધેરફોર x બરાબર 1. તો આની સાપેક્ષે પ્રક્રિયાકારકની સાપેક્ષે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા છે. કયો ક્રમ આવ્યો આપણો? પ્રથમ ક્રમ. હવે 30મો પ્રશ્ન ચાલે છે. હવે આમાં જુઓ તમે, આમાં ને આમાં પહેલાં સરખા છે, તો પ્રયોગ ત્રીજો લખું છું. 2.4 into 10 raised to minus 2 is equal to k into 0.1 raised to x 0.2 raised to y. હવે 3 ભાગ્યા 2 કરતા તો 2.4 into 10 raised to minus 2 ઉડી જાય તો 1 is equal to કે ઉડી ગયા 0.2 raised to x ભાગ્યા એટલે 0.1 ભાગ્યા 0.2 એટલે 1/2 રેઝ ટુ એક્સ આવશે. વાત સાચી? ઓકે. ધેરફોર 2 રેઝ ટુ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. ધેરફોર એક્સ બરાબર કેટલા હોવા જોઈએ? એક્સ બરાબર 0 હોવા જોઈએ. એક્સ બરાબર કેટલા હોવા જોઈએ? 0. આ અને આ તમે ચેક કર્યા, રાઈટ? તો આના સંદર્ભમાં શૂન્ય ક્રમ આવ્યો. વાય 2 રેઝ ટુ વાય આવશે ને? ના, ફરી આપણે અહીંયા ગાડી સહેજ ભૂલ કરી લાગે છે. ઉભા રહો. ત્રીજો પ્રયોગ 0.1 રેઝ ટુ એક્સ અને 0.2 રેઝ ટુ વાય. તો 3 ભાગ્યા 1 કરતા સોરી, તો આના ભાગ્યા 1 કરો તો 2 આવશે. 0.1 ને કે કેન્સલ અને 0.2 ભાગ્યા 0.1 એટલે 2 રેઝ ટુ વાય. એક્સ તો શોધી નાખ્યો છે આપણે, તો વાય બરાબર પણ 1 આવશે. તો અહીં પણ પ્રથમ ક્રમ મળ્યો. તો આનો પણ કયો ક્રમ મળ્યો? પ્રથમ ક્રમ. આનો પણ કયો ક્રમ હતો? પ્રથમ ક્રમ. તો ધેરફોર વેગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ઇન્ટુ પ્રક્રિયાકારક રેઝ ટુ 1 ન્યુક્લિયોફાઇલ રેઝ ટુ 1. તો હવે આપ્યું છે આ પ્રક્રિયાક્રમની પ્રક્રિયા વિધિ નક્કી કરો. તો આન્સર આવશે સી, SN2 પ્રક્રિયા. કઈ પ્રક્રિયા કહેવાય આને? SN2, સબસ્ટિટ્યુશન ન્યુક્લિયોફિલિક સેકન્ડ ઓર્ડર. કારણ કે બંનેની સાપેક્ષે 1 છે, તો 1 વત્તા 1 બીજા ક્રમની પ્રક્રિયા થશે. આ રીતનો દાખલો પૂછ્યો આખો, પણ એકદમ ઇઝી છે. નેક્સ્ટ નીચેના પૈકી કયું સંયોજન સૌથી વધુ એસિડિક છે? નીચેના પૈકી સૌથી વધુ એસિડિક કોણ છે? ક્વેશ્ચન નંબર 31. સૌથી વધુ એસિડિક કોણ છે? સૌથી વધુ એસિડિક કોણ છે? તો યાદ રાખજો CH3OH ગ્રેટર દેન CH3CH2OH.
ગ્રેટર ધેન, જેમ કાર્બનની સંખ્યા વધે એમ એસિડિક પ્રબળતા ઘટતી જાય. મિથેનોલ સૌથી વધુ એસિડિક આવે કોઈ પણ આલ્કોહોલ હોય તો આલ્કોહોલમાં એસિડિક પ્રબળતા એ છે. ઓપ્શન 32 મિથેનોલ સૌથી વધુ પ્રબળ છે આલ્કોહોલમાં. નીચેની પ્રક્રિયાનું નામ અને તે થવાથી મળતી અંતિમ નિપજનું નામ આપ્યું છે. ચલો, પ્રક્રિયા એ કોલ્બે સ્મિટ 2 હાઇડ્રોક્સી બેન્ઝોઇક એસિડ. શું આ મળે છે? હા, ઓપ્શન બી. ક્યુમિન પદ્ધતિથી ફિનોલ મળે છે? હા. અને એસિટોન? હા, મળે છે. સી. રિમર્ટિમાન 2 હાઇડ્રોક્સી બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ. એકદમ સાચું, રિમર્ટિમાન પણ સાચું. ઓપ્શન ડી. ફ્રાઇસ પુનર્વિન્યાસ. મિથોક્સી બેન્ઝોઇક એસિડ. ભાઈ, મિથોક્સી બેન્ઝોઇક એસિડ જેવું કંઈ મળતું નથી. તો આ 3 એ 3 સાચા નિપજો છે. આ 3 એ 3 મોસ્ટ આઈએમપી છે થિયરીમાં પણ. મેં કરાયેલા છે, વિડીયો જોઈ લેજો. ફ્રાઇસ પુનર્વિન્યાસ તમારા કોર્સમાં નથી ને ઓપ્શન કદાચ ઓપ્શન પૂછી શકે તો આ જ ખોટો ઓપ્શન છે, પણ આપણે એને જ પકડવાનો છે ચોરને કે ભાઈ કઈ પ્રક્રિયા યોગ્ય નથી. તો ઓપ્શન ડી યોગ્ય નથી. આ 3 એ 3 યોગ્ય છે. 33 ઈથર માટે કયું યોગ્ય નથી? 33 ઈથર માટે શું યોગ્ય નથી? તો ઈથર માટે યાદ રાખજો, તે માત્ર પ્રબળ એસિડ સાથે પ્રક્રિયા આપે. કોની સાથે આપે? પ્રબળ એસિડ સાથે. બેઝ સાથે, ઓક્સિડેશન કરતા સાથે, રિડક્શન કરતા સાથે કે ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા આપતા નથી. ઈથર રાસાયણિક રીતે નિષ્ક્રિય હોય છે. ઈથર રાસાયણિક રીતે કેવા હોય છે? નિષ્ક્રિય. માત્ર પ્રબળ એસિડ જોડે પ્રક્રિયા આપે. HI ને H2SO4 સાથે બીજા કોઈ જોડે રિએક્શન કરતા જ નથી. અને પાણી સાથે હાઇડ્રોજન બંધ બનાવે છે એટલે ઓગળી જાય છે. અહીં આગળ તમને આવશે ઓપ્શન. ઈથરના ઉત્કલન બિંદુ આલ્કોહોલથી નીચા હોય છે. સાચું. H2SO4 સાથે પ્રક્રિયા કરે છે અને ઈથર બને છે. હા, ઈથર પાણી સાથે H બંધ બનાવતું નથી એવું આપ્યું છે. તો ઓપ્શન સી. ઈથર પાણી સાથે H બંધ બનાવતું નથી. આ વાત ખોટી છે. આ વાત ખોટી છે. આ ખોટી વાત છે, પણ એ જ સાચો આવશે કારણ કે શું યોગ્ય નથી એવું પૂછ્યું છે. નેક્સ્ટ 34મો પ્રશ્ન. થોડાક જ રહ્યા હવે. 40 પ્રશ્નો હોય ગુજકેટમાં. 34મો આવી ગયા આપણે. આજે એક પેપર સોલ્વ કરાવું તો આખું કરીને તૈયાર કરજો. તૈયારી કરવા મળવાની. 34 આ રીતે બહુ પ્રશ્નો પૂછે. 34મો પ્રક્રિયા આર ગિવ્સ પી માટે K બરાબર 7.135 × 10⁻² લીટર મોલ ઇન્વર્સ સેકન્ડ ઇન્વર્સ હોય તો પ્રક્રિયાનો ક્રમ કયો થશે? તો તમારે આને જોવાનું જ નથી. તમારે આને જોવાનું છે. પ્રક્રિયાના ક્રમ માટે કેનો એકમ જોવાનો છે. કેનો એકમ કયો છે? બોલો. મોલ પ્રતિ લીટર (-1) થાય. મોલ પ્રતિ લીટર (-1) ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇન્વર્સ. અને n ક્રમ માટે શું છે? મોલ પ્રતિ લીટર (1 - n) સેકન્ડ ઇન્વર્સ. ધેરફોર 1 - n = -1. n સામે લઈ જાઓ. n બરાબર 2. કયા ક્રમની પ્રક્રિયા થાય? દ્વિતીય ક્રમની પ્રક્રિયા છે. કયા ક્રમની? દ્વિતીય ક્રમની પ્રક્રિયા. ધેટ ઇઝ ઓપ્શન બી. નવી પેન કાઢો.
ऑप्शन बी आवशे। वांधो नहीं, नवी कळ। द्वितीय क्रमनी प्रक्रिया एटले ऑप्शन बी आवशे। चलो आगळ वधीए। 35मो प्रश्न। ए टू बी निपज माटे ए प्लस बी गिव्स निपज। एक प्रक्रिया आपी छे, प्रक्रियानो वेग इज इक्वल टू के ए रेस टू 2 बी रेस टू 0 छे। एनी सापेक्षे बीजो क्रम छे ने बीनी सापेक्षे 0 क्रम छे। ए अने बीनी सांद्रता बमणी करता वेगमां शो फेर पड़े? ए अने बीनी सांद्रता बमणी करता, केवी करता? बमणी करता। तो आ वेग 1 कही दઉં, વાત સાચી? तो वेग 2 इज इक्वल टू के इंटू 2a नो स्क्वेर थाय, 2b नो स्क्वेर थाय, 2b नो स्क्वेर नहीं थाय, 2b रेस टू शू आवशे? 0। तो k इंटू 4 इंटू ए नो स्क्वेर इंटू 2 रेस टू 0 एटले 1 इंटू बी नो स्क्वेर, बात साची? इज इक्वल टू 4 इंटू वेग 1 थशे, कारण के के स्क्वेर बी स्क्वेर बराबर बी रेस टू 0, बी 2 कई थी लखू 0। तो आ तो वेग 1 छे, देयरफॉर प्रक्रियानो वेग 4 गणो वधशे। केटला गणो वधशे? 4 गणो वधशे अथवा 4 गणो थशे। ऑप्शन सी 4 गणो थशे। रासायनिक गतिकी में कयु विधान खोटू छे? सक्रियकृत संकीर्ण खूब मजबूत बंध धरावे छे। भाई सक्रियकृत संकीर्ण एकदम ढीला बंध धरावे, जे दोलनोना कारणे तूटी जाय अने निपजो मळे। तो सक्रियकृत संकीर्ण निर्बळ बंध धरावे छे। ऑप्शन बी आवशे। निष्क्रिय वायुओना अलगीकरण माटेनी दीवार पद्धतिमां कयो अधिशोषक वपराय छे? सक्रियकृत चारकोल। फरी निष्क्रिय वायुओने छूटा पाडवा दीवार पद्धतिमां कयो अधिशोषक वपराय? सक्रियकृत चारकोल। 38 दूध कया प्रकारનું कलील छे? दूध ए एक प्रकारનું पायस अथवा इमल्सन छे। सी आवशे। 39 कयु तत्व रेडियो एक्टिव छे? ऑप्शन ए पीएम प्रोमिथियम। पीएम प्रोमिथियम रेडियो एक्टिव तत्व छे। 40 टीननी मिश्र धातु एसएननी मिश्र धातु कई छे? ऑप्शन ए कांसु। कांसु ए टीननी मिश्र धातु छे। पित्तळ कॉपर वत्ता झींक छे। जर्मन सिल्वर ए निकुंजनी मिश्र धातु छे। स्टेनलेस स्टील निकल क्रोमियम अने लोखंड आवे तो आवे कांसु। कांसामां कॉपर वत्ता टीन 10% टीन 90% कॉपर। तो ऑप्शन ए आवशे। અહીં તમારા 40 પ્રશ્નો મેં પૂરા કર્યા। ગુજકેટ 2013 પેપર પૂરું થયું। જય અંબે।